नमस्कार दर्शक बंधु आम सहित आज जोड़ी हेबे बंशीधर बाबा सीधा सड़क बाबा सहित कथा बाबा आम चैनल को स्वागत एवं प्रणाम। जय जगन्नाथ। ओम 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 नित्यशुद्धम निराभासम निराकारम निरंजन नित्यबोध चिदानंद गुरु ब्रह्मो नमामि हम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यादि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम माँ झंकड़वासिनी संकटनाथी सिंह वाहिनी माँ सिद्ध शारदा देवी नमो। ओम श्री गुरु परम्बर परमात्मा नमो। महापुरुष पंचसखाभ्यं नमो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धामूर्तये नमो नमो। सज्जन मो बाबाजी बंशीधर दास आपण मत सब जानी थे। मोर जन्मस्थान रघुनाथपुर अयोध्यापुर, मोर कर्मस्थान साधना क्षेत्र गजपति जिला महेंद्रगिरी। माँ झंकड़वासिनी सिंहवाहिनी माँ शालांकर निर्देशानुक्रमे महापुरुषंकर आशीर्वाद जोटी कि भगवान भृगुपति परशुराम सत्यजुगरु कलिजुग पर्यंत जे कि जुग जुग अमर होकर अच्छा से क्षेत्र से अच्छा जाऊ महापुरुषंकर आशीर्वाद मो गुरुंकर मोर गुरु स्वर्गत कृष्णचंद्र दास तांको आशीर्वाद मु आज महेंद्रगिरी भली जड़े गोटे पुण्य क्षेत्र में खंडे बसियापाई खंडे आश्रम पाइली। आज जो बालिका बाबद आलोचना होची संत साधु ज्ञानी गुणी पंडित माने महापुरुष भविष्यवाणी को आलोकपात कर समस्त उत्कलर भारत वर्षर ज्ञानी गुणी साधु संत पंडित समस्त मोर प्रणाम। ये सज्जन ये हूँ कलिजुग। कलिजुगर मनुष्य मान होती नारीवसा मानव निर्विजा पृथ्वी कामिनी कांचन पचे धावित हेबे कि साधु कि संतो कि ज्ञानी कि गुणी कि पंडित केवल टंका दरकार पैसा पछरे गोड़े गाड़ी करवा घोड़ा करवा कोठा करवा बाड़ी करवा विराट विराट आश्रम बनइबा खट पलंक पर शयन करवा राजसौक करवा ये चिंताधारा आम मान भीतर प्रवेश कर जाइछि। जड़े सन्यासी त्यागी साधु ईश्वर तो प्राप्ति हम कौन कले ईश्वर तो प्राप्ति हम ए बेश पिंधि देले ईश्वर प्राप्ति हम भगवान मत कृपा करेंगे ना जुग माया मत कृपा करेंगे ना गुरु कृपा कर एणु मो प्रत्येक थर कही कहूँ नाई मोर घर नाही मोर द्वार नाही मोर बाड़ी वृत्ति नाही मोर जाति सहजे अजाति अकर्म अक्षरे प्रीति कि गोविंद रे अणाकार घर अरूप भंडार नाम ब्रह्म बोलाई निशी दिवस रे हाय महाप्रभु हे कालिया ठाकुर तोर नाम को आश्रित मुहि कि गोविंद हरे तोर नाम को आश्रित मुहि कि गोविंद हरे आसबनमाली दुखीर संकारी दरिद्र जनर धन श्री बड़ देउले विजे करियछ ये गुंडीचा यात्रा भी आई कि गोविंद हरे प्रभु गुंडीचा यात्रा भी आई कि गोविंद हरे। ये सर्जर पंचसखांग भितर अन्यतम संत मत्त बलराम दास जे कि परमात्मा परम ब्रह्म पुरुषोत्तम बिहारी प्रभु जगन्नाथ मुझे रथारूढ़ तीन विग्रह को चतुर्धामूर्ति मुझे बांधी पकई रथ चला नहीं से महापुरुष वाणी मुझे आप बारंबार प्रकाश कली। ये सज्जन सत्य जुग गला त्रेता जुग गला द्वापर जुग गला भगवान जन्म हेले 125 वर्ष बंचिले वासुदेव कृष्ण द्वापर जुगे 125 वर्ष लगिला जन्मरू से दुष्ट संहार करने लगिला 125 वर्ष। ता पूर्व भगवान रामचंद्र आसिले तांकू केते दिन लगिला
ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୀତା ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଡ଼କା ସୁବାହୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା କରି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ରାଜୁତି କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେମିତି ଭଗବାନ କଳି ଯୁଗରେ ଅବତାର ନେବେ। ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯିଏକି ମହାଯୋଗୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଜାତିସ୍ମର ସେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା। ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, କାନ୍ଦାହାର, ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାର ଦେଶ। ଗାନ୍ଧାର ନରେଶଙ୍କର ଦେଶ ଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଶାସନ କଲେ ପୃଥିବୀକି, ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧାର ଦେଶକୁ ସେ କରିଦେଲେ କାନ୍ଦାହାର। ଏମିତି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମହାପୁରୁଷରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅଧର୍ମୀ ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା, ସେଭଳି କଂସର ବି ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହିଭଳି ଗର୍ବୀ ଆଉ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର, ତାଙ୍କର ବାବା କେବେ ବି ନାଶ ହେବ? ତାଙ୍କର ଏବେଠୁ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରିବ ପୃଥିବୀକି, ଜାଣିପାରିବେନି ଏ ବ୍ୟାଧିର ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ରୋଗ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କରୋନା ବୋଲି କହିଲେ, କରେ କଳିଯୁଗ, କରେ କରୁଣା ନାମ ଦିଆଗଲା, କରେ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା। ଏମିତି କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଏଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ବ୍ୟାଧି ଗ୍ରାସ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କାଳଗ୍ରାସ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକି କାଳଗ୍ରାସ କରିବ, କେଉଁ ସମୟରୁ ନା ଦିବ୍ୟସିଂହ ମହାରାଜାଙ୍କର ଏତିକି ଅଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦୁ ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଉଇଁବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମର 2021, 22, 23 ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମ କରୋନାରେ ଘାଣ୍ଟି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲା, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇଏ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତା ମଧ୍ୟ ସୀମା ନାହିଁ। କିଏ କହିଲେଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, କିଏ କହିଲେଣି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣଟା ଦେଖିକିରି ସଂକେତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସତ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଲୋକଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କ'ଣ ହେବ? କାହିଁକି ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ନାମକରଣ କରାଗଲା? ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି 4 ଯୁଗ ପରେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା ଅନନ୍ତ ଯୁଗ? আরে দেখাশোনা ভাবে গুরু বলাইবে সম্প্রদায় জ্ঞান নথিব এ নানা জাতি নানা তিলক করিবে গুরু ধর্ম নাশ জীবরে হে রামচন্দ্র কহতা বহতা চাহাতা সরতা থয় ন পড়িবে কেই আরে একাত্মজ্ঞান যে অভ্যাসী থিব পণত পাইব সেই রে হে রামচন্দ্র। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବଳଦେବ। ଏଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ବଳରାମ ହେବେ ରାଜା କାନୁ ପରିଚାର ବସିବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯାଜନଗ୍ରଠାର ବଳଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେବେ ଅନନ୍ତ କିଶୋରୀ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଚାଲିବ?
5000 ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଚାଲିବ। 5000 ପରେ ଯାଇକିରି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ, ତା ବିଚାର କରାଯିବ। ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ କି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ଚାଲିଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ତାମସା ଚାଲିଛି, ହଁ, କେମିତି ଆମେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା, କେମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, କେମିତି ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆରେ ମିଛ ପଦେ ଚିଆର ପଦେ କହିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ କଥା ବିଚାର କରିବ? ଯଦି ବାସ୍ତବ କଥା କିଛି ଜାଣିଛ, ଅନେକ ଲୋକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେଣି ଏ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡିକ୍ଲାର କରିସାରିଲେଣି ମୁଁ ତାପରେ କ'ଣ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୋତେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ମାନବୀୟ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କର, ମାତାପିତାଙ୍କର ସେବା କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଧର୍ମ। ଯଦି ମାନବୀୟ ଧର୍ମ କଳି କଳି ବାଟରେ ଯିବ, ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ, ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହେବନି, ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି 60 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚରେ 100 ଫୁଟ ଉଞ୍ଚରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପାଣି ଆସିବ, ଇଏ 8-10ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ରହିବେ ତ? ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମା ବିରୂପା ବିରଜା ଅଛନ୍ତି, ମା ସାରଳା ଅଛନ୍ତି, ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ, 100 ଫୁଟ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠି। ବାବା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମାନବିକତା, ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ଆଉ ଗର୍ବୀ, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରର ଧନକୁ ଲୋଭ। କଳିଯୁଗର ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଳି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେତେଟା ସର୍ତ୍ତ କରିକି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ, ମୁଁ ଯଦି ମିଛ ଚୁଗୁଲି ନ କହିବି, କଳିଯୁଗରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କଳିରେ ମୁଁ ମୋ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାସନ, ମୁଁ ରାଜା ଶାସନ ବାହାରେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି, ମୋତେ ରାଜା ରଖିବ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେ ନିତ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ି ଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କାନ୍ଧରେ ରହିବ। ପ୍ରତି ଉଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମବଧ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏ ସଂସାରେ, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବବଧ୍ୟ କରୁଥିବ, ତା ଗୃହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଖାଇବେ, ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ করে ସେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ରାଜସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା, ଅସାମାଜିକ କର୍ମ କରିବା, ଏ କର୍ମ କାହାର? ଏ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର କର୍ମ। ଏଇମାନଙ୍କର ମରିବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ, ଗରିବ ରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ଭଲ ମନ୍ଦ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ନାରୀ ଧର୍ଷଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକର୍ମ ରହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଲଙ୍କା କଟକରେ ମା ଜାନକୀକୁ ଠାବ କରିକିରି ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହନୁଙ୍କର, ହନୁ ତୁମ ଲଙ୍କା କଟକ ଗଲ, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ବଳା ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ମୋତେ କୁହ, ଧର୍ମ କର୍ମ କ୍ରିୟା ସବୁ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପବନ ନନ୍ଦନ ବୀର ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଲଙ୍କା କଟକରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କଥା, ମୁଁ ମିଛ କଥା କେବେ କହିବି ନାହିଁ। ସବୁ କଥା କହିଲେ ମା ଜାନକୀଙ୍କଠୁ ଠାବ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆଉ ତାପରେ ଅଶୋକବନ ଦହନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭୀଷଣ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବା, ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସୀମାନେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ସେ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସୀତାବନ ଯାଉ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧନ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ବେଦପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରୁছে, ତ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଅବଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ହନୁ ଆମେ ମାରିବାରେ? ନା ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିସାରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଲା ପରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ପର ରାଜ୍ୟ ପର ନାରୀ ପର ଧନ ଅପହରଣ କରୁଛି, ମଦ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ମଦ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ, ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରଧନ ପର ନାରୀ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ। ସେଇମାନଙ୍କର ମରିବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ କିଏ ଡାକୁ ନ ଡାକୁ, ପାପ କରୁନାହିଁ, ଭୁଲ କର୍ମ କରୁନାହିଁ, କାହା ମାରିଦେବା ଖାଇବା ଚୋରି ଡକାୟତ ଖଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରିକ୍ସାବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋ ଚାଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି କାହାର ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି,
ସିଏ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକିରି ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଟିକେ ମାନବୀୟ ବୋଧଗମ୍ୟ ଥିବ, ଏଇଭଳି କର୍ମ ସେ କରିବ। ଏ ସଜ୍ଜନ